الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى سيدنا محمد وشفيع رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على فتنتهم ويحشرنا في زمرتهم. الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى المسجد الفقيه المقدم محمد بن علي البعلوي وأصوله وفروعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وحمدتنا صاحب الرتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصوله وفروعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى خير الأنبياء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة بالذكر القبول والتوبة كل سوء ومأمول وصالح ظاهر وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى النية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والمصلح على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان بجاه سيد ولد عدنان جامعة لكل نية صالحة وزيادة ومحبة في شرف الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا علمها سر إنها لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. علم سر منا لا تهدك
ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عليم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله وبحسن الخاتمة الفاتحة من يأتيك على المتعلم ذلك والتذكير والنفع والاتفاق خصوصا له صاحب ذات الشيخ محمد نووي الحمداني من شيخنا ومعلمين نفسه الراتب الله من علم محمد الحدث بعلوي جميع سيد العربي علي محمد المسلم حبشي والدينا لكم وأماتنا وأماتكم وأمات المسلمين المسلمات والمؤمنات إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة شيطان الله بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رضي الله عنكم وقال رضي الله تعالى عنه وارضاه قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Hadirin wal hadirat jamaah majelis ta'lim Miftahul Jannah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali seperti biasa di rutinan kita Sabtu siang setelah membaca maulid bersama kita kumpul di majelis yang kita cinta ini, kita membuka kajian dengan pembahasan yang ada di dalam kitab Nashahul Ibad. Kemarin diterangkan di halaman 25 nomor 14. Kemarin tentang perkara-perkara nasihat yang diberikan daripada para nabi yang disebutkan kepada seorang laki-laki daripada Bani Israil yang mana menekankan tentang harusnya seseorang itu takutnya kepada Allah. Jangan sampai mengalahkan rasa takutnya kepada sesuatu atau orang lain melebihi takut kepada Allah. Yang kedua adalah dia harus berusaha menjaga lisannya daripada menyakiti sesama, dan dia harus memakai lisannya untuk mengucapkan sesuatu yang baik. Karena di antara tanda keselamatan manusia atau hamba itu adalah ketika dia bisa menjaga lisannya dan menggunakan lisannya dengan kebaikan. Jadi kalau melihat orang itu selamat apa tidak, menilai diri kita selamat apa tidak, lihat dari lisan kita. Betapa banyak kita berzikir, betapa banyak kita mengucapkan kalimat yang baik, dan berapa sedikit kita menyakiti orang lain, mengganggu orang lain dengan lisan kita. Itu tanda selamat. Kalau sudah kebalikannya, berucap yang tidak bermanfaat lebih banyak, menyakiti orang dengan lisan lebih banyak, berzikir sedikit, nah itu tanda celakanya seseorang, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah perhatikan masalah makanan yang masuk ke dalam perut kita, karena itu sangat berpengaruh di dalam apa yang nanti akan kita lakukan, gitu ya. Maka seseorang itu dikatakan anak itu dia akan menjadi Nasrani dan Yahudi tergantung daripada orang tuanya. Artinya adalah sebab apa yang dimakankan oleh orang tuanya kepada anaknya sedari kecil. Mulai dalam parut anak tunan ambil kolonel, yang laki carikan buju-buju rezeki yang halal, yang bini makan yang benar-benar yang halal. Lahiran pulang kayak caranya supaya anak itu benar-benar yang masuk dalam perutnya perkara-perkara yang halal, begitu ya. Nah, jangan sampai masih ragu halalkah halal, ya? Atau mungkin terang-terangan udah peduli, wah, anu dijar piala dunia rapi benar aja. Ketaruh aja kita dapat duit dari mengalahkan ke anak, malah gede. Paham ya? Pengajian rajin juga, cuma malamnya misalkan seorang laki-laki ini, nembak apa gitu, nembak buntut ya.
Biar misalkan bininya, nasihati ya, biar urut cukup aja sudah banyak biar kada. Nah kadang kita ini juga banyak tuntutan ibu-ibu ini akhirnya laki itu mencari karena lebih pada gawian gaji sekian, malam masih sudah kalau bina kena ya. Maka akan pulang ke anak ke bini, nah itu ya. Maka itu sangat mempengaruhi di dalam kualitas seseorang itu dalam hidupnya. Ya, makanan itu akan mempengaruhi mulutnya berkata baik apa tidak, pandangannya baik apa tidak, pendengaran baik apa tidak, taat apa tidak, atau gemar melakukan maksiat dan tidak, tergantung daripada makanan yang dikonsumsinya, dimasukkan dalam perutnya. Hati-hati, itu nasihat yang disampaikan oleh para nabi kepada orang-orang Bani Israel. Kemudian di pembahasan selanjutnya, di terjemahan ini tidak ada ya. Mungkin kada tercatat ini ya, kada tercatat aja dalam kitab aslinya ada ini. Sayang kalau kita baca ya kalau. Jadi kan fokus luar ulun aja nih, kada ada pembahasannya di buku itu ya. Wal maqala al-khamisa asyara dikatakan ruya anna rajulan min Bani Israil jama'a thamanina tabutan minal ilmi wal hal annahu lam yantafi' bi ilmihi. Diceritakan bahwasanya seseorang laki-laki kembali daripada Bani Israel, jamaah samanina tabutan, dia mengumpulkan daripada 80 peti. Apa yang dikumpulkannya? Minal ilmi, daripada ilmu. Nah, jadi dia belajar ilmu, kemudian dia mengumpulkan buku-bukunya di dalam 80 peti yang besar. Artinya orangnya alim benar. Banyak ilmunya, sampai ilmu yang dia kuasai, yang dia simpan, yang dia tulis sampai 80 peti. Banyak ya. Ini hanya kadang berisi ilmu seujung jari kita aja lah. Ini banyak benar nih ilmunya nih, laki-laki daripada Bani Israil. Walhal annahu, ternyata lam yantafi' bi ilmihi, orang ini tidak bermanfaat ilmunya, padahal sudah alim benar, ilmunya banyak, tapi kada bermanfaat. Ya. Fa'auhallahu ila nabiyihim, ya. Sehingga Allah mengatakan kepada Nabi yang hidup di zamannya Bani Israil ini tadi, antul lihadal jami', untuk mengatakan kepada seorang pemuda tadi yang alim tadi, yang mengumpulkan ilmu tadi yang banyak, lau jama'ta katsiran minal ilmi, seandainya pun engkau mengumpulkan lebih banyak lagi ilmu, lebih banyak lagi daripada itu, pengetahuannya banyak, ilmunya banyak, catatannya banyak, hafalannya banyak sudah, pokoknya alim lah, super alim sudah ini. Lam yanfa'ka, maka tidak akan memberikan manfaat kepadamu ilmu tersebut, illa, kecuali anta'mal bi salasati asya', engkau mengamalkan dengan 3 perkara. Hendaklah bermanfaat ilmu, 3 perkara ini harus benar-benar diamalkan. Allah mewahyukan itu kepada Nabi yang disampaikan kepada seseorang laki-laki yang alim daripada Bani Israil tadi. Ya. Yang pertama, la tuhib bid dunya, jangan cinta dunia. Biar seberapa banyaknya ilmu, kalau sudah cinta dunia, tidak akan bermanfaat ilmunya. Dunia sampai di akhir. Mata uhawa zakhrafi, apa saja yang ada di dalam dunia, keindahan dunia, gemerlap dunia, kalau sudah membuat si orang alim tadi itu cinta, membuat dia senang, terbuai dengan dunia, maka ilmunya tidak akan bermanfaat. Begitu ya. Falaisat bidalil mu'minin, karena dikatakan dunia itu bukanlah tempatnya orang mukmin. Dunia ini bukanlah tempatnya orang mukmin. Dikatakan ya. Li'annaha laysat daru jaza'in lil mu'minin, dikatakan dunia ini bukanlah balasan atau rumah
untuk balasan kepada orang mukmin. Fa inna dara thawabihim al-jannah. Karena sesungguhnya orang mukmin itu adalah balasan dari Allah, dan rumahnya nanti adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Dia dilihat orang ini diisi ilmu banyak, alim, tapi kelihatannya gak ada manfaat ilmunya. Orang ngeliatin, apa jadi orangnya ilmunya banyak, tapi kelihatan cinta benar lawan dunia, berparah benar lawan dunia. Maka orang-orang tidak mengambil ilmu lagi dari dia. Justru orang-orang menjauh, seperti yang ada di cerita Bani Israel ini. Orang menjauh dari dia. Padahal orang alim, harusnya dia belajar dari orang alim ini. Dia ngambil manfaat dari orang alim. Tapi mereka melihat, oh ini orang alim, tapi kok yang diurus dunia, disibukkan dunia, yang dicari dunia. Nah, maka mereka meninggalkan ini orang alim tadi. Kenapa? Karena sesungguhnya dunia ini bukanlah tempat bagi orang yang beriman. Artinya dunia ini adalah tempat hanya untuk bersenang-senang, dan semua itu akan kita tinggalkan. Kan gitu, malah dunia ini adalah perkara yang akan kita tinggalkan. Tidaklah dunia ini menjadi tempat yang akan menjadi senang bagi orang yang mukmin secara benar. Ya. Nah, itu. Jadi dia tadi itu memiliki ilmu, tapi dia tidak bermanfaat ilmunya. Kenapa? Karena cinta terhadap dunia. Ya. Maka orang alim ini ya Allah pasti sudahnya memadahi orang untuk melakukan kebaikan, gitu. Ya kan alim ditakuni orang yang mana yang bagus, yang mana yang benar, pasti dia akan menjawab mana yang benar, mana yang bagus. Ya. Tapi kembali lagi kepada dirinya, ya, apakah dia itu benar mengamalkan terhadap ilmunya, meninggalkan terhadap perkara-perkara duniawi, atau tidak. Ya Allah juga mengatakan, ataquluna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Engkau memerintahkan kepada orang untuk berbuat kebaikan, wa tansawna anfusakum, tapi engkau melupakan kepada dirimu. Masih sibuk lagi terhadap dunia. Wa antum tatluna al-kitab, sedangkan engkau mengetahui, alim, paham dengan kitab. Afala ta'qilun, apakah engkau tidak berakal? Apakah engkau tidak berakal, kata Allah. Dalam ayat lain juga Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian kerjakan, tidak kalian amalkan. Artinya menasihati orang, tapi kalian tidak mengerjakan dengan nasihat tersebut. Kabura maqtan indallah, Allah sangat murka. Kepada siapa? Antaqulu ma la taf'alun, kepada orang yang pandai berkata-kata tapi tidak pandai untuk mengamalkan. Nah, itu Allah sangat murka. Ya? Nah, makanya nasihat yang pertama, kalau kita punya ilmu, pelajari ilmu kita, tapi jangan lupa kita mengamalkan ilmu. Yang pertama, cara mengamalkan ilmunya apa? Makin menjauh terhadap dunia. Menjauh dari apanya? Menjauh dari kecintaan terhadap dunia. Nah, melihat cinta apa tidak itu ya sama seperti kita cinta kepada hal-hal apa yang kita cintai, kita sayangi. Bila lagi senang lupa diri, bila hilang maka akan sedih. Ya. Nah itu caranya. Jadi apa saja dalam hidup kita ini, bila sesuatu yang bentuk duniawi itu kita terlalu cinta, hubbud dunia. Bila kita dengan sesuatu yang ada di sekitar kita hilang, lalu kita
berarti kita juga ubud ya. Kayak apa jadinya? Jadinya kayak apa supaya kalau ubud dunia, jaga hati, jaga pikiran kita. Dibentangkan sesuatu perkara tentang duniawi, ambil, simpan di ATM, simpan di tangan, masukkan di muntuk, pakai sebagai pakaian dan yang lainnya. Jangan berlebih-lebihan. Seandainya itu diambil semuanya dari Allah, udah. Jangankan itu, diri kita ini miliknya Allah. Diri kita ini miliknya Allah. Cinta kan lawan diri kita. Menurut anaknya saya cinta, lawan kuintannya saya cinta, lawan pasangannya saya cinta, lawan mobil, lawan rumah, lawan tanah, lawan duit cinta. Lawan diri sendiri pasti lebih cinta. Buktinya apa? Bila disambati orang, cari kada. Bila dipuji orang, senang kada. Macil di umasnya pianjir, malu perinyum cinta berarti lawan diri kita ya Pak. Perampotan ngacil ini sarik kada? Sarik berarti cinta lawan diri ya kada? Nah, perkara tersebut hadirin wal hadirat, apabila yang di luar daripada diri kita, sudah manusiawi kita cinta dengan diri kita. Di luar dari itu jangan sampai masuk ke dalam hati kita lewat pikiran. Inilah pintu syaitan nanti yang akan merubah kita dengan kecintaan terhadap dunia, dan buahnya kita meninggalkan Allah. Lalu nanti cintaan tadi kada tahu hujan, kada tahu panas, kada tahu halal, kada tahu haram. Demi cintaku kepadamu. Ya. Apa ya itu sasah terus tuh. Halal ke haram apa boleh kada kan? Lalu mengatasnamakan cinta dalam ya. Padahal bukan cinta itu, nafsu yang berbalut dengan cinta, paham ya? Orang mukmin kada mau tertipu dengan perkara tersebut, apalagi orang mukmin yang alim. Ya, karena tahu dia dunia mataul ghurur, dunia ini adalah perkara yang menipu. Patamor dana. Ya. Dunia itu menipu. Jauh-jauh kelihatan pinang beginian sekali para misalnya lakian pada beginian. Ada jadi sudah jadi. Paham ya? Dilihat bina duitnya sudah gambar Soekarno 100.000 sekalinya parkir bertulisan uang palsu, diambil kada? Kenapa? Dusta ini aja. Tahu kan ada digunakan? Ada manfaat. Nah ini hak-hak kata dunia. Dunia itu memang kita bayangkan, di pikiran kita ya. Zamannya si Anu itu jadi si ini, zamannya si Anu ini, zamannya si Anu ini jadi ini, jadi ini, jadi ini. Dibayangkan nyaman. Taraki dia, deketi dia, palsu. Kenapa? Sebentar lagi akan dia tinggalkan. Karena dia tinggalkan, pian yang akan ditinggalkan daripada dunia tersebut. Dan kalau orang sudah cinta dengan dunia, maka dia akan diperbudak oleh dunia. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah dunia, apabila mereka itu datang kepadamu, maka perbudaklah mereka. Tapi apabila mereka itu datang kepadaku, kata Allah, maka engkau menjadilah budak mereka. Nah, memang gelap. Jadi siapa yang kita datangi? Allah. Kita datang kepada Allah, dunia akan menjadi budak kita. Kita datang kepada dunia, maka kita akan diperbudak perintah Allah. Kita nanti yang belajar di majelis taklim ini harus bisa memposisikan diri berarti untuk perkara dunia. Apalagi jangan sampai mengalahkan Allah, jangan. Ini pilihan kita nih. Yang kita datangi siapa? Dunia kah? Allah kah? Bila kita bisa mendatangi Allah, dunia akan mengumpati kita. Kalau tapi mau, makan, guring, istirahat, badan sehat, pikiran tenang. Tapi kalau kita cari jalan yang kedua, dunia, maka dunia itu akan memperbudak kita. Gak ada puas-puasnya, kurang terus, salah terus,
susah terus, galau terus, sumpek terus. Kenapa? Dikejar dunia. Apa karena dunia itu kan masih Allah, dunia apa nak selain Allah dia tuh. Yalah, maka jangan berlebihan. Cinta lawan pasangan jangan berlebihan, cinta lawan harta jangan berlebihan, cinta lawan jabatan jangan berlebihan. Apapun yang ada di atas muka dunia ini jangan berlebihan. Dilihat dari mana? Jangan sampai mengalahkan kepada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sampai waktu sembahyang zamannya, sampai wayahnya majelis datang ke majelis. Sampai wayahnya kita tadi itu dapat sebuah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk membantu, untuk menyumbangkan yang lain kebaikan, datang kita. Nah, itulah tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai kita ini. Ya tadi akhirnya pintu syaitan itu masuk, menjadikanlah kita di dalam pikiran kita, dalam hati kita dikuasai oleh perkara-perkara dunia. Padahal ada tentu kita dapatkan. Adalah kira-kira membangun orang nasihat harus sampai ke mati adalah menggaring segaring adalah adalah orang membuas tahu sampai ke mati adalah habis kereta adalah sugih sampai ke mati sugih adalah kalau memang mati itu pas lagi emas sangguin handphone iPhone disangguin ATM gitu adalah ada tanahnya gede jualnya kan anaknya ini tanah hutan jual makam di muka rumah jangan ini jual aja juga dipindah ke baru hutan ya lah hutan tinggal jangan dikubur abah tuh kesesayangan orang hutan jangan dikubur hamuk hendak diangkat orang jangan dikubur tuh bang ini sudah jelas mau hamuknya jangan dikubur hendak situ tanah rumah 2 hari minum bau sudah seminggu karena kawat dulu aja kalau hendak tanah sampai di tanah mendakar sudah harta kuitan sekian oh langsung obat mengubur injak mengubur kuitan dan keluar lagi biar bahaya ya nah, itu kata dunia dan semua kita yang datang nih semua yang mendengar nih pasti akan menanggung itu semua ada dapat hidup yang berlawasa Pak Buaina. Nasihatnya dari kita semua sama, yang menasihati dia juga, yang dinasihati dia juga. Jadi sadar kita jangan sampai dunia itu masuk. Yang bahaya itu masuk dalam hati kita ini, nah ini yang bahaya. Jadi orang cinta dunia itu kada harus hartanya banyak, ada. Nang sedikit itu nabi si harta itu cinta dunia juga karena. Alhamdulillah. Makanya nanti balasan aplikasinya beramal itu kadang menunggu kaya. Kalau pakai aku bila duit dapat sekian jangan hendak menyumbang ini pak sampai ada duit ke tangannya nggak bakal. Makanya beramal itu jangan menunggu kaya, jangan menunggu sugih. Bisa dulu kita kisahkan seorang wali bin auliyaillah, 2 saudara, yang satunya sugih benar, yang satunya sugih benar. Nah, kenapa sugih benar? Yang pertama ini berisian harta dermawan, berisian ternak banyak, bahkan bila tamu itu datang disembelihkan sidin kambing. Berapa ekor tamu datang sembelihkan kambing, dijamu tamunya, diberi uang. Mbah itu ada yang penasaran, wahai wali, siapa lagi kira-kira di kota ini yang lebih dermawan daripada pian ini? Kenapa tamu pian datang kada pilih siapa pian jamu, pian sembelihkan kambing, pian kasih uang? Ada lagi kira-kira di kota ini yang lebih dermawan daripada pian? Ada siapa? Tuh di sana pun. Datang ini hidup di kampung situ. Dalam hati, dalam pikiran orang nih, langsung gila berarti deh. Karena lagi berarti dapat kita pun ke sana karena lebih dermawan dari sini. Paksa jauh-jauh menangi. Nah, datang sekalinya di kampung aja. Nah, ada dilihat rumahnya gedong sampai di situ rumahnya ini apa jembitan gubuk aja. Maka dipadahi, oh bisa sangat baik kita. Isinya emas banyak bisa.
atau banyak berlian dan semacam ini kita disambui biar ini rumahnya gubuk paling ya datang aja juga dulu. Kali ini bertamu seharian nang keluar kenapa? Roti separoh lawan kopi separoh dikeluarkan. Nah separuh seorang kita lah dan wali sibuk mereka kakak deh. Ya lah menuang kopi segelas, sebutingnya gelas kosong bagi dua, roti sebuting panggal dua. Nah makanan gitu. Jadi jadinya berpikir nih tadi udah adiknya kambing sibuk. Ini kenapa jadi kopi separuh lawan kopi separuh? Nah bisa sama baiknya lagi. Bisa dibintang pada banyak kesangwing bisa nih. Nah sampai ke bulik sekalinya kadang-kadang ada duit sangwing. Nah untung bulik kecewa dia protes. Lawan wali nasi kuat pian ini bepardah bisa mas pian dermawan pada pian sekalinya udah datang ke situ mana jauh sudah kopi separuh lawan roti separuh itulah dermawan. Jadi dermawan di sana kan tahu lah hari itu nantinya dapat kopi segelas roti separuh hartanya diberikan itu loh nikah. Mana yang lebih dermawan lawan aku ini memberikan satu kambing 1000 kambingku masih ada lagi berapa persen? Nah aku bagi lo 3. Ibarat duit ke pejabat membagi 100.000 lawan piat kehidupan piat padahal duit itu miliar-miliar saka ada 100.000 tuh. Tapi kalau ada tetangga piat memberi 20.000 harinya dapat 100.000 berapa berarti? Oh banyak-banyak memberi piat itu ada banyak amal itu. Nah, jadi dilihat dari hasil dari kepemilikan kita tadi itu mana yang lebih dermawan. Jadi jurnal ulang itu proses pian itu makanya pian sugih di sana kan. Inya kadang-kadang juga ini makanya hidup di kampung. Nah, ya amun aku hidup di sini aku juga berupaya untuk bersedekah karena juga cinta lawan dunia. Aku istilahnya jadinya habis harta bapak ibu. Kalau di sana itu dasar kada mau. Ya seadanya tadi. Nah, itulah. Jadi bukan kadar harta dan ketidakhartaan itu yang menyebabkan orang cinta dunia, tapi apabila sudah dibiasakan masuk dan dia miliki dunia, melupakan Allah Subhanahu wa taala dan perintah Allah, lalu mendapatkan dunia itu di dalam hatinya, nah itulah yang disebut dengan cinta dunia. Jangan sangka tuh si itu sugih cinta dunia benar kan? Tentu bisa tak banyak sidin nah. Ya kalau kita yang sedikit oleh benar ya, nang bersedekah, nang memberi atau beramal dan semacamnya. Nah, maka dari itu kita melatih diri kita masing-masing. Kenapa? Nah, orang mukmin ini adalah orang yang selalu menjauhi terhadap dunia dengan kecintaannya. Bukan menjauhi dunia, bekerja aja. Cari rezeki yang halal diperintah. Tapi jangan sampai mencintai terhadap dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, wala tusahibi syaitan. Janganlah menjadikan syaitan itu teman. Biantati amron dengan kalian tadi itu mentaati perintah syaitan. Bimukhalafati amrillah wa rasulih dan menjauhi atau menyelisihi daripada perintah Allah dan perintah Rasulnya. Nah, dikatakan nah, jadi apa yang diperintahkan oleh syaitan kepada kita tadi itu ya, adalah perkara yang bisa menyebabkan kecelakaan bagi kita. Walaysa birafiqil mu'min. Karena apa? Syaitan itu dikatakan bukanlah teman bagi orang-orang yang beriman. Ai li'anna syaitan laisa rafiqan lahum. Ya, laisa rafiqan lahum. Bukanlah teman bagi orang-orang yang beriman. Ya. Maka dalam ayat Al-Quran itu disebutkanlah
Nah, dikatakan dalam surat Yasin ya, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya, bukankah aku telah memerintahkan kepadamu wahai anak cucu Adam agar kamu tidak menyembah kepada syaitan. Artinya taat kepada syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Allah menyebutkan syaitan itu musuh yang nyata, walaupun secara kasat mata kita tidak melihat syaitan. Jadi perkara-perkara keburukan yang kita kerjakan, maksiat yang kita kerjakan itu sumbernya dari syaitan. Jadi bila ada kepingin kita atau kita tergawi perkara-perkara yang dilarang sama Allah, itu tidak lain adalah perintah syaitan. Dan apabila kita sudah mengerjakan, lalu kita tidak bertaubat, lalu kita tidak merasa menyesal, terus dikerjakan, berarti kita sudah menjadi temannya syaitan. Kita habis menguya aib orang, ada merasa salah kita menguya tadi, walaupun jujur nah kita kuya mengikat tadi. Isuk dia pulang, tahulah. Pada saat itu kita adalah temannya syaitan. Ya, kita kada tergoda lagi lawan syaitan karena sudah menjadi temannya syaitan. Kita misalkan melakukan perkara-perkara yang haram, syaitan membisiki kita. Saat itu kita mentaati perintah syaitan atau kita menyembah kepada syaitan. Allah menyebut menyembah kepada syaitan, artinya mentaati perintah syaitan. Tapi apabila kita berulang kali tidak bertaubat, diulang-ulang, itu namanya kita sudah berteman dengan syaitan. Padahal syaitan itu adalah musuh yang nyata. Apa kita kalau melihat, kalau musuh itu di hadapan kita, masih di hadapan kita, belum tentu tahu dia tuh bakal menyerang kita walaupun musuh kita. Tapi kalau syaitan, walaupun kita kadang melihat segala perkara yang kita kerjakan atau bisikan yang kada baik, yang akan menjerumuskan kita tadi itu adalah perintah dan ajaran daripada syaitan. Nah, maka kita diperintahkan yang kedua, jangan kita mengikuti daripada ajaran syaitan. Atau janganlah kita berteman dengan syaitan. Itu yang kedua. Kenapa? Karena syaitan itu bukanlah temannya orang yang beriman. Wala tu'ti ahadan falaysa bi'irfatil mu'minin. Dan janganlah engkau mencaci, menghina, menyakiti seseorang min ibadillah, daripada hamba Allah. Falaysa bi'irfatil mu'minin, karena bukanlah daripada perkara yang menyakiti kepada orang mukmin atau orang lain itu pekerjaan daripada orang mukmin. Li'annal ida laisa sin'atahum atau sun'atahum, tidaklah daripada pekerjaan menyakiti kepada orang lain itu kerjaan daripada orang yang beriman. Jadi yang pertama tadi nampak, jangan cinta dunia kalau hendak ilmunya bermanfaat. Yang kedua, jangan mengikuti hawa nafsu, jangan mengikuti apa yang diucapkan daripada keburukan yang datang daripada pikiran dan hati kita. Itu datangnya dari syaitan, dilawan. Anu nyawa jangan malam nih, anu nyawa jangan berkumpul, anu nyawa nih coba sabati si anu tuh, anu nyawa tuh jangan lawan si anu tuh. Nah itu kita syaitan bertahan tuh. Kita lawan, karena kita umpati, disitulah kita bermusuh dengan syaitan. Tapi kalau kita umpati, nah, di sanalah kita ikut dengan syaitan. Orang beriman, hendak ilmunya bermanfaat, tinggalkan ajakan-ajakan daripada syaitan. Yang ketiga, hendak ilmunya bermanfaat, jangan menyakiti orang lain, jangan mengganggu orang lain. Apapun bentuknya, makanya dikatakan dalam Al-Quran itu ahsin man asa'a ilaika, berbuat baiklah kepada orang
yang dia itu berbuat buruk lawan kita. Itu sifatnya orang mukmin. Kalau berbuat baik lawan orang yang berbuat baik lawan kita itu biasa. Kayak Sidin misalkan baik lawan ulut berbuat baik biasa. Tapi kalau ada orang yang memusuhi kita, orang yang mencaci kita, orang yang muar lawan kita, kita berbuat baik lawannya. Nah, itu sifat orang mukmin. Jadi ketahuan kita ini belajar kan lawan ilmu, bermanfaat kan lawan ilmu. Bila kawa menahan diri kita nih menyakiti orang lain, walaupun orang lain itu menyakiti kita, nah disitulah ilmu kita bermanfaat. Tapi kalau kita melawan juga, nah sudah ilmunya bermanfaat nih. Atau mungkin kita nama mulai, nah orang tidak apa-apa, seorang masarik, seorang orang, seorang menyakiti orang lain. Nah, walaupun ilmunya sebanyak daripada apa tadi? 80 petik di atas tadi Allah Ta'ala, maka ilmunya tidak bermanfaat. Nah, maka diceritakan ada dulu orang yang sangat benci lawan Imam Hasanul Basri. Nah, benci banget. Wa yaqulu fihi al-kadhib. Maka dia mengabarkan Imam Hasanul Basri pendusta katanya. Wa yafsisu adhan bihi wa bainan nas. Kemudian dia mengatakan mewaswasi daripada orang itu agar menyangka yang buruk kepada Imam Hasanul Basri. Jadi menyangka Imam Hasanul Basri itu orang pendusta, itu ini macam-macam dikuya oleh orang-orang menyangka Imam Hasanul Basri. Faqala lahu ashabu, kemudian mendengar kekawanannya Imam Hasanul Basri. Ya Aba Sa'id, hal tasarta li nafsika min hadha ar-rajul alladhi yudika wa yuftari 'alaika? Jadinya Imam Hasanul Basri pian kan mendengar nih si anu itu rancak menyembati pian, menghabarakan pian yang kada baik, mengatakan pian berdusta dan lain-lain. Pian kan menyaksikan juga. Kenapa pian tidak melawan? Coba bang pian klarifikasi. Mau bahasa gitu ya, kalau bela diri pian kena sampaikan ke orang-orang kalau pian tuh kada kayak itu. Kalau perlu laporkan. Wah, pencemaran nama baik. Nah, gitu tuh. Nah, ini kan musib. Gini. Laporkan pencemaran nama baik dan semacamnya ini. Seorang guru bisa berarti orang wajar. Nabi itu dia tadi bisa sorban itu diangkat. Di sini orang Yahudi ditariknya sampai mata Nabi itu ada keluar. Nabi itu kira-kira adalah guru yang digitukan orang ya. Ada. Jadi sabar ya, sabar tadi ya. Jadi Imam Basri. Faqala lahumul Hasan. Nah, Imam Basri apa yang dia kerjakannya? Inna li hadzal rajul alayya haqqan in kana shadiqan fima yaqul fa ana astaghfirullah li dhanbi. Ada benarnya apa yang diucapkan orang itu di sini. Seandainya misalkan yang diucapnya itu ada bujurnya, maka aku istighfar kepada Allah. Di sini lah. Wa in kana kadiban. Tapi apabila yang diucapkannya itu salah, berdusta di hadapan orang, Allah yujazihi bikadzibih. Allah yang akan membalas dengan dosa, dengan kebohongannya tadi. Dan aku memaafkannya, kata Imam Hasanul Basri. Bila yang diucapkannya tentang keburukan aku tadi itu bujur, aku beristighfar kepada Allah. Bila kada bujur berdusta, Allah yang akan mengadab dia dengan dustanya dan aku telah memaafkannya. Jadi Imam Hasanul Basri. Simpel lah. Ada nama mengendap tadi. Mau aja. Ayo jadi ada wayangnya tuh ya. Pas kawan ini kecelakaan. Nah lagi no ketulahan monda. Nah ini orang yang dia tadi itu punya ilmu. Nah dia tidak akan ada rasa untuk menyakiti kepada orang mukmin. Ya. Meniru Rasulullah SAW kayak apa? Ini orang alim. Wala uhibbu an uqabila isa'atahu bi isa'ati mithliha. Aku kada hendaknya mendapatkan keburukan dan aku kada mau menyambanginya dengan keburukan yang ada dalam dirinya. Jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa akhadha al-Hasan ta'aman thayyiban wa hadahu ilaih. Bahkan Imam Hasanul Basri menyuruh bininya
Dik, bahasa kita pemasak yang nyaman lah. Untuk pemasak ini yang nyaman, buat apa di wadah? Apa? Kan tahu lah rumahnya si yang menyambat yang rancak dong. Ini antara kan wadahnya lah. Oh nyaman dia kalau. Nah, ini namanya nyambati orang alim ya ini. Besok pun nyambati orang alim dia. Diberikan itu tadi. Nah, inilah yang makanya pengamalan dari ilmu kita bermanfaatnya. Nah susah sebenarnya. Ada gampangan jadi orang alim. Apalagi nak ada alim. Orang alim ini susah benar ya kan? Kenapa harus mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Udah, masalah Rasulullah dibasarkan, dikirim dan semua orang yang mencaci makinya tadi. Kul, qad balagani annaka hadaitani min hasanatika, aradtu an udafi'aka bima aqdir alaih, wa adzurni bima la aqdir alaih. Falamma sami'a ar-rajul dzalika baka buka'an shadidan. Pas mendengar apa yang diucapkan Imam Hasan al-Basri, apa yang diberikan oleh Imam Hasan al-Basri, orang yang menangis. Ya, Allahu a'lam hayya yaj'al risalatahu ahla ilmih laqad kuntu ahsan ilaihi bima la yuhsin wa yuhsin ilaina bima yuhsin. Aku sudah melakukan perkara keburukan kepada Imam Hasan al-Basri. Ya, tapi dia membalas dengan kebaikan. Maka dia summa taubatan shadiqatan. Kemudian dia bertaubat dengan taubat yang benar, lalu dia mengambil manfaat dan belajar kepada Imam Hasanul. Nah, begitu orang benar-benar orang alim, orang saleh. Ya. Jadi nak kadang mudah lisannya tadi itu menyakiti kepada orang lain. Ya. Diceritakan lagi nih, hukiya anna ba'dahum ja'ila ba'dil masyayikh wa khadamuh. Ada seseorang yang datang kepada seorang syekh, lalu dia ingin berkhidmat kepada syekh tadi. Wa qala lahu uridu an tu'allimani al-ismal 'azam. Ternyata kenapa jadi seseorang ini datang kepada syekh tadi untuk berkhidmat. Berkhidmat apa bagi kita bahadap. Ulun guru yang hendak bahadap lebihan. Ternyata dia tahu hendak bahadap itu kenapa? Guru ini berisi doa al-asmaul a'zam. Doa yang apabila dia angkat tangannya langsung situs ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bertujuan hendak berguru supaya dilajari kalimatnya itu bila berdoa kabul. Nyala. Faqala lahu wa fika ahliyah la. Qala na'am, qal idhhab ila babil balad thumma akhbirni bima jara fihi. Wa dhahaba wa jalasa ala babil balad. Kemudian dikatakan oleh syekh tadi, benarlah itu hendak aku ajari, atau benarlah ikam tadi itu hendak dapat daripada bacaan asmaul a'zam tadi. Maka dia katakan idhab ila babil balad thumma akhbirni bima jara fihi. Fadhahaba wa jalasa ala babil balad fa idza bi syaikhin hattabin ma'ahu hattaba ala himarin fadarabahu jundi wa akhadha atabahu dhulman. Falamma raja'a ar-rajul ila syekh wa akhbarahu bil qissah qala lahu syekh law kunta ta'lam ismal 'azam madza tasna bil jundi. Nah, kemudian dia kan datang kepada syekh tadi belajar al-asmaul a'zam. Jadinya bila kamu hendak belajar, cobain kamu kagak ke sana, kamu kagak ke sana. Jadinya kemudian kita bila ikam tunggu sudah di muka gang, apa nak ikam lihat dari kabar lawan aku. Nah, ya sudah tunggu ya, masih dulu dari lagi. Kemudian pada haba wajah ala babil balad. Kemudian dia kamu pegang biar kita menunggu ya apa yang terjadi nih di muka gang tadi. Fa idza bi syai'in hatabin aw hatab ala himar. Kemudian dia melihat orang tua. Orang tua ini membawa kayu dengan himarnya. Himar itu apa? Keledai. Ada orang tua membawa kayu lawan keledai. Lihat ini yang hendak belajar saya lihat ada orang tua membawa himar, membawa kayu di atasnya himar. Fatarabahu jundi wa akhadha haqabahu dhulman. Ternyata orang Tuhan membawa himar ini tadi
membawa kayu dengan himar ini tadi, ini mau pulang kayu bakar di atas himar digiring kan, kurang Tuhan ini tadi, ternyata dihadang oleh tentara atau dihadang oleh penjahat lah, anggap. Kemudian dipukuli, kayunya diambil, dapat kenal dia kali kita dipukuli dan dipukuli, kayunya diambil. Zulman secara zalim kita ya. Falamma raja'a ar-rajul ila syekh wa akhbarahu bil qisah qala lahu syekh. Kemudian sudah seharian ditungguin ada danang lewat, ada danang apa terjadi di situ, kecuali sebuting itu aja. Inya melihat orang tua membawa himar dengan kayunya lalu dirampas oleh orang, dia dipukuli. Si anunya, si syekhnya tadi, si orang tua tadi dipukuli. Dikisahkan ya lawan guru tadi. Nah, ulun tadi melihat gini. Ya. Lalu saya tadi, "Lau kunta ta'lam al-isma al-a'dham, mada tasna' bil jundi." Nah, jadinya. Seandainya nalah jar guru tadi yang membawa kayu lawan himar tadi itu ikan, dan ikan berisi bacaan Asmaul A'dham, langsung bakal tangan kabul. Kira-kira apa yang dia ucapkan? Nah, jadi gurunya tadi lah. Qala kuntu adu alaih bil halak, pasti sudah mendoakan membaca. Ya Pak, kenapa? Pengabulan doa. Faqala lahu syekh. Ini jadi gurunya tadi apa? I'lam annal hattab walladhi 'allamani al-ismal a'dham. Itu tahulah. Kurang Tuhan yang membawa kayu bakar lawan himar tadi tahulah. Siapa? Itu yang mengajari aku bisa membaca Asmaul A'dham. Nah, paham mereka Presiden? Orang Tuhan yang membawa kayu itulah yang mengajari aku bacaan Asmaul A'dham. Wa'lam annal isma'al a'dham, dan ketahui kami sendiri nama Allah yang agung atau Asmaul A'dham itu la yasluh, tidak akan diberikan oleh Allah illa liman yakunu ala hadhihi sifat, kecuali orang yang memiliki sifat minas sabar, daripada sabar, warahmat, kasih sayang, alal khalqi, kepada makhluknya Allah, wasyafaqah, dan lemah lembut kepada mereka. Nah, lama orang ini tadi nih hendak belajar Asmaul A'dham supaya pengabulan doa, dites dulu lawan gurunya. Kamu kadang sini lihat ya penonton, jadi kita kisah sama aku. Caranya apa? Melihat orang tua membawa kayu lawan himar, dipukuli orang, kayunya diambil. Nah, lalu ditakoni saya, apa kira kamu melihat tadi? Lu melihat gini. Kira-kira kalau ikam yang kayak itu, ikam isi doa tadi. Kenapa orang tuh namun pukul ikam, ulun doakan dan celaka. Nah, di sini kena kawal nanti ikam. Paham ya? Kenapa? Ketahuilah, jadi aku menunjuk contoh kayak itu karena belajar aku doa supaya pengabulan tadi siapa? Itu orang Tuhan yang membawa kayu ini itu yang dipukuli orang tadi. Sidin kena mendoakan macam-macam rana aja, ridho aja. Nah, paham ya? Dan di sini kadang mungkin Allah memberikan daripada pengabulan doa, artinya orang yang bisa membuka ijabah doa dari Allah, kecuali orang yang sabar, orang yang rahmat, orang yang dia tadi itu benar-benar cinta kepada makhluknya Allah. Kenapa? Bahaya mau dibariakan lawan orang yang kada kasih sayang. Sedikit dan celakaan dan ini Allah kabul bertahan. Nah, sedangkan sifatnya Allah dan sifatnya Rasulullah adalah kasih sayang. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kaji pada hari ini bermanfaat, mudah-mudahan kita kawal mengamalkan, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini aku niatin salat jam insyaallah khairat min al-akhirah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Nah, tadi yang dibahas silakan banyak itu Pak. Ada yang banyak kan? Ada kira-kira yang memberi kesempatan kepada ibu untuk bertanya. Jadi hari ini ada satu pertanyaan yang ditanyakan. Itu tadi kalau kita cinta dunia
akan melupakan akhirat. Kalaupun akhirat akan membentuk. Kalau keseimbangan keadaan kita untuk cinta dunia dan cinta akhirat itu dari sikap kita lain, bagaimana kira-kira semestinya penempatannya benar. Nah, demikian, terima kasih. Nah, jadi justru lebih kepada pengamalannya. Jadi emang dalam satu hadis Rasul menyebutkan man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi. Siapa orang yang cinta dunia pasti dia akan mengalahkan daripada akhiratnya. Dan siapa orang man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu. Siapa orang yang dia tadi mencintai akhiratnya pasti dia akan mengalahkan kepada dunianya. Nah, maka dari itu tadi kita bagi waktu kita. Kita kan hidup sehari semalam ini 24 jam. Paling mudah itu banyakkan waktu kita di dalam 24 jam ingat kepada Allah. Dan apa yang kita dapatkan daripada dunia kembalikan lagi kepada Allah. Ya. Contohnya kita dapat kendaraan, pakai kendaraan kita untuk membantu kita taat kepada Allah, ke masjid, ke majelis. Paham ya? Kita dapat harta, bantu supaya harta kita itu bisa dekat kepada Allah, bersedekah, bantu anak yatim, memberi anak dan istri rezeki yang halal, agar menjaga diri kita minta-minta kepada orang lain. Nah, itu cara pengamalan agar kita itu bisa menyeimbangkan. Yang pertama adalah waktu kita bagi. Sholat 5 waktu jangan ketinggalan. Ada khulasatul madad, atau kalau di Banjar ada namanya imdad. Ada wirid-wirid itu ya, habis zuhur, apa wiridnya habis asar, apa wiridnya habis maghrib, apa wiridnya habis isya, apa wiridnya habis subuh, apa wiridnya baca itu. Ya, jadi seharian itu dalam kurun waktu 24 jam, waktu kita itu banyak dihabiskan untuk urusan ibadah. Adapun yang lain boleh kita tambah, tapi istiqomah. Jangan kita sekali-sekali istiqomah. Sembahyang duha 2 rakaat aja apa-apa, tapi istiqomah. Sembahyang tahajud 2 rakaat apa-apa, yang penting istiqomah. Salat witir 3, apa-apa, yang penting istiqomah. Baca Al-Qur'an 2 lembar sehari, selembar sehari atau separuh lembar sehari, yang penting istiqomah. Berzikir, membaca zikir apa aja, la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar. Yang penting istiqomah. Ya. Nah, itulah cara menyeimbangkan kita dengan perkara-perkara dunia dan akhirat kita. Ya. Kalau kita sudah bisa mengamalkan perkara tersebut, maka hati kita itu akan menolak terhadap cinta dunia. Nah, kalau sudah istiqomah, kalau kan istiqomah, bila sudah istiqomah itu sayang ketinggalan. Makanya Habib Abdullah Al-Haddad Sohibul Ratib itu beliau menganjurkan bila ketinggalan amalan kita dikodoi. Hari ini itu tiap hari pokoknya BP habis maghrib baca Yasin. Isuk ada kia orang mengiau, cilaijan dari urut mah ini. Isuknya 2 kali baca. Paham ya? Nah, itu cara istiqomah. Kayak apa supaya kada tertinggal? Supaya kada tertinggal. Nah, istiqomah itulah yang susah. Itu dari segi pengamalannya agar hati kita ini menjadi terang dan tidak cinta terhadap dunia. Adapun kita berusaha niatkan yang baik. Keluar dari rumah ulun BP jualan es, niat yang baik, mencari rezeki yang halal supaya tidak makan yang haram, menafkahi anak dan istri. Itu masuknya kepada akhirat, bukan dunia. Kemudian ketika sudah sampai duit di tangan tadi ya, jangan sampai digunakan kepada melanggar perintah Allah. Si duit tadi benar-benar gunakan kepada perkara membantu kita kepada ibadah dan yang lainnya. Kalau ada lebihnya, belajarlah kita untuk bersedekah. Itulah cara pengamalan agar kita tidak cinta dunia. Ya. Kembali lagi jadi Haji Husin Namarin ya Allah. Apa sih jadi? Bila celengan lewat, jangan dicelengi. Artinya apa? Sumbang. Berapa kita nak mampu, saya ikhlas hati melatih agar kita tidak cinta dunia. Berapa senyamannya hati.
Biasa nyamannya hati belajar tunggal dikitan naik kakak. Nah, asalnya 2.000, 5.000, 10.000. Terus ya. Nah, insya Allah ada bakal berkurang. Makin biar tambahin nominal, makin nyaman. Biar kenapa ya Nabi? Lah yang terus bal yazdad. Karena berkurang ya nanti kadang orang istilah sini itu bersedekah terus miskin kadang. Mana ayat tuh penjudi online nembak bontot miskin wajar. Bersedekah miskin kadang bertambah. Cuma bisikan syaitan nadina terhadap cinta dunia itu kita lawan. Ya istiqomahkan. Ya kadang kawasan seminggu sekali balangan Jumat baru ke masjid bawa duit dan itu ya. Ibu-ibu misalkan ada di mana aja, bawa ke masjid atau kemana, sumbang. Belajar untuk menyumbang, untuk mengikis daripada kita itu cinta terhadap dunia. Jangan mati kurangnya di ATM, banyak mana duitnya lagi. Nah, artinya apa? Moodnya banyak di ATM-nya harus banyak juga hartanya nanti di akhir. Sugihnya di dunia jangan sampai di dunia aja, sugih sampai ke akhir. Nah itu aja, mudah-mudahan bermanfaat ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana ta'arafna bi annana qatar wa annana sarafna ala Allah ashrafna